ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਭੋਲੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਭੋਲੀ ਉਹ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਹਰ ਸਿੰਪਲਟਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸਕ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਓਬੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਭੋਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਟੀਚਰ ਜਾਣੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰਾ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਭੋਲੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। 10 the year passed, ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ। The village became a small town, ਔਰ ਪਿੰਡ ਹੁਣ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। The little primary school became a high school, ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭੋਲੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। There were now a cinema under a tin shed and a cotton ginning mill, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਟਨ ਮਿਲ ਉੱਥੇ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। The mail train began to stop at the railway station, ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੇਲ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਸੀ। One night after dinner, Ramlal said to his wife, "Then shall I accept Vishambhar's proposal?" ਇੱਕ ਰਾਤ ਭੋਲੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦਾ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Yes, certainly, his wife said, ਔਰ ਭੋਲੀ ਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। Bholi will be lucky to get such a well-to-do bridegroom, a big shop, a house of his own, and I hear several thousand in the bank. Moreover, he is not asking for any dowry. भोली ਦੀ माँ इस चीज़ तो खुश है कि जो रिश्ता भोली ले आया है वो एक अच्छा इंसान है, जो कुछ एक रिश्ते ਲਈ देखना चाहिदा है। ਉਹ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੈ, अपना घर है और हज़ारा रुपया बैंक दे विच पिया, और दूसरी गल कोई दहेज नहीं मंगदा पिया। दैट्स राइट। लेकिन पिता दे मन दे विच एक होर गल है, ही इज़ नॉट सो यंग, लेकिन बहुत ज़्यादा यंग नहीं है। यू नो ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम। भोली दे पिता कह रहे हैं कि वो यंग नहीं है, ही इज़ नॉट अ बॉय, ही इज़ अ मैन ऑफ माई एज। मेरी उम्र का ही वो बंदा है। एंड ही ऑल्सो लिम्स मीन्स लंगड़ा के चलता है, मीन्स वो फिजिकली भी पूरा ठीक नहीं है और उम्र भी ज़्यादा है। इत्थे ही बस नहीं है, मोरओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और ਉਹਦੀ पहली पत्नी ਦੇ बच्चे भी बड़े हो गए हैं। दैट मीन्स कि विशंभर इज़ अ विडोवर, ਉਹਦੀ पत्नी मर चुकी है और ਉਹਦੇ बच्चे भी है। ये सारियां चीज़ां हैं। सो वट डज इट मैटर, द वाइफ रिप्लाइड। वाइफ कह रही है फिर की होया 45 और 50, इट इज़ नो ग्रेट एज ऑफ फॉर अ मैन। 45 45 या 50 साल तो बंदियां दी आम उम्र होंदी है विआह वास्ते। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज एंड डज नॉट नो अबाउट हर पॉक मार्क्स। ਅਸੀਂ बड़े किस्मत वाले हाँ कि वो दूसरे पिंड तो है, जिन्हों कि ये चेहरे के उपर या ये अकल के बारे कुछ जानकारी नहीं है। जो चेहरे ते ये दाग पे हुए हैं, जो ये अकल हैगी है, लैक ऑफ सेंस, अकल की घाट है, वो बारे नहीं उन्होंने पता। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ। अगर असी हुण छड्ड दिंदे ना रिश्ता तो फिर इन्हें पूरी उम्र इवें ही बैठे रहना अनमैरिड। यस बट आई वंडर वट भोली विल से। पिता नूं फिक्र है कि भोली की कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम काउ। दिस इज़ द वर्डिंग ऑफ हर मदर। उन्हें की बोलना है, शी इज़ लाइक अ डम काउ। डम मीनस होंदा है जो बोलता नहीं है, गूंगा होंदा है, वो तो गूंगी गां की तरह। देखो जो आप चैप्टर रीड करते हैं किते लैम्ब वर्ड दे नाल कंपेयर किया हुंदा
दैट मीन्स इनोसेंस ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਕਲੇਵਰ ਲਾਈਕ ਫੌਕਸ। ਅਗਰ ਕਲੇਵਰਨੈਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੌਕਸ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੌਕਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਾਓ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਕਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਡਮ मीन्स गूंगी, कुछ अग्यों अटैक नहीं करेगी, कोई सानू जवाब नहीं बोल के देगी, कोई विद्रोह नहीं करेगी, किसी चीज़ का विरोध नहीं करेगी। तो डंब घाओ गूंगी गां की तरह है। मे बी यू आर राइट मटर्ड रामलाल। पिता कहते हाँ कुछ हद तक तू ठीक है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड भोली ले अवेक ऑन हर कॉट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन। भोली ने अपने माता पिता के विचकार हुई सारी गल सुन ली सी। विशंभरनाथ, हुणे विशंभरनाथ कौन सीगा? ही वॉज अ वैल टू डू ग्रॉसर। ग्रॉसर मीनस किराने की दुकान सी ओदी। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स। हुण मैरिज की गल पक्की हो गई और विशंभर एक बड़ी बारात दे नाल जिहदे विच कि उहदे रिलेटिव सीगे पूरी बारात लैके विआह वास्ते आ रहा है। A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession with the bridegroom riding a decorated horse. सजे हुए हॉर्स दे ऊपर दुल्हा बैठा होया सी और बैंड वाले कोई हिंदी फिल्म दी धुन बजाते हुए अगे चल रहे सी। रामलाल was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल बहुत खुश हो रहा सी बारात दी इन्नी शान और शौकत देख के। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उन्हें कभी सोचा भी नहीं सी कि उसकी चौथी बेटी दी मैरिज भी इस तरह होएगी। भोलीज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर इनवायस ऑफ हर लव। और भोली दी अपनियां वड्डियां भैणां भी इस चीज़ नूं देख के जैलसी फील कर रही सी कि साडी बारात तां इवें दी आई नहीं। When the auspicious moment came, the priest said, जदों मुहूर्त का टाइम आया तो पुजारी ने कहा bring the bride, दुल्हन नूं लेके आओ। भोली clad in a red silken bridal dress was led to the bride's place near the sacred fire। भोली लाल सिल्क दी साड़ी दे विच लिपटी हुई उस जगह ते लिया के खड़ी कर दी गई जिथे कि पवित्र अग्नि जिथे जल रही सी उस पंडाल दे विच आ गई। गारलैंड द ब्राइड वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ। विशंभरनाथ एक दोस्त ने बोलिया कि वरमाला पाओ। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गारलैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स। विशंभर ने वरमाला उठाई जो कि येलो मैरीगोल्ड्स गेंदे के फुलों के नाल बनी हुई सी। अ वुमन स्लिप बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। उसे समय पिछों किसी औरत ने हल्का जिहा जो भोली ने अपने चेहरे ते पर्दा किया होया सी उन्हों पिछों थोड़ा जिहा स्लिप कर दिता जिहदे नाल की होया कि ब्राइड दा चेहरा दुल्हन दा चेहरा सामने नज़र आन लगा। विशंभर टुक अ क्विक ग्लांस। एकदम विशंभर की नज़र गई। द गारलैंड रिमेन्ड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। वरमाला हत्थां विच ही रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल डाउन द वेल ऑफ हर फेस। भोली ने हौली जी अपने जो पल्ला सी सिर तो फेस नूं ढक लिया। हैव यू सीन हर सेड द विशंभर टू हर फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम। हौली जे विशंभर ने अपने दोस्त नूं कहा कि उहदा चेहरा देखिया। She has pock marks on her face। चेहरा तो सारा दागां दे नाल भरिया होया। So what? You are not young either। दोस्त ने कहा फिर की होया तू किहड़ा इन्ना जवान है। Maybe, but I am to marry her। If I am to marry her, her father must give me 5,000 rupees। हुण विशंभर नूं लगा कि मेरे नाल तां धोखा हो रहा है, मैनूं दस्सिया ही नहीं गया और हुण अगर मैं इहदे नाल मैरिज करूँगा तो इहदे पिता नूं मैनूं 5,000 रुपया देना पएगा। इत्थों की शो हुंदा है द ग्रीडीनेस ऑफ विशंभर। विशंभर एक लालची इंसान भी सी। रामलाल वेंट। हुण रामलाल को पैसे तो सी। वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर
ਐਟ ਵਿਸ਼ੰਬਰਸ ਫੀਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੀ ਪਗੜੀ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਡੂ ਨਾਟ ਹਿਮਿਲੇਟ ਮੀ ਸੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੇਕ 2000 ਰੁਪੀਜ਼। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 2000 ਲੈ ਲਓ, ਨੋ 5000 ਔਰ ਵੀ ਗੋ ਬੈਕ। 5000 ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੋ। ਕੀਪ योर ਡਾਟਰ। ਬੀ ਅ ਲਿਟਲ ਕੰਸੀਡਰੇਟ ਪਲੀਜ਼। ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਆਈ ਕੈਨ ਨੈਵਰ ਸ਼ੋ ਮਾਈ ਫੇਸ ਇਨ ਦ ਵਿਲੇਜ। ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰਾਮ ਲਾਲ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਦੈਨ ਆਊਟ ਵਿਦ 5000। ਫਿਰ 5000 ਲੈ ਆਓ। ਟੀਅਰ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ ਡਾਊਨ ਹਿਜ਼ ਫੇਸ। ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੀ। and opened the safe and counted out the notes. He placed the bundle at the bridegroom's feet. ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਕੇ ਬੰਡਲ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ। On Vishambhar's greedy face appeared a triumphant smile. He had gambled and won. ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੂਆ ਖੇਡਿਆ ਜਿਵੇਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਪੈਸੇ। Give me the garland, he announced. ਉਹਨੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਿਆਓ, ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਵਰਮਾਲਾ। Once again the veil was slipped back from the bride's face. ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਸੀ। But this time her eyes were not downcast. ਔਰ ਇਸ ਬਾਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੀਚੇ ਝੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। She was looking up, looking straight at her prospective husband. And in her eyes there was neither anger nor hate, only cold contempt. और इस बार ये पर्दा उठाने वाली खुद भोली सी, और वो नीचे नहीं देख रही सी, सामने स्ट्रेट देख रही सी अपने होने वाले हस्बैंड दी अखां दे विच। कोई गुस्सा नहीं सी, कोई नफरत नहीं सी, सिर्फ शांति दे नाल। विशंबर raised the garland to place it round the bride's neck. ਵਿਸ਼ੰਬਰ ਨੇ ਮਾਲਾ ਉਠਾਈ ਔਰ ਦੁਲਹਨ ਦੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਬਟ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਕੁਡ ਡੂ ਸੋ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਰਦਾ, ਭੋਲੀਜ਼ ਹੈਂਡ ਸਟਰਕ ਆਊਟ ਲਾਈਕ ਅ ਸਟ੍ਰੀਕ ਆਫ ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਐਂਡ ਦ ਗਾਰਲੈਂਡ ਵਾਸ ਫਲੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਫਾਇਰ। ਭੋਲੀ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਲੀ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਸ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। She got up and threw away the veil. खड़ी हो गई और अपने जो मुँह ते उन्हें पर्दा कीता होया सी, वेल जो ढकिया होया सी मुँह, उन्हों हटा दिता, वो पल्लू पिछे हटा दिता। पिता जी, टेक बैक योर मनी, अपने पैसे वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन। दिस इज़ द डिसीजन ऑफ भोली, दिस इज़ द डिसीजन ऑफ द एजुकेटेड गर्ल। अपने फादर ਨੂੰ जो ਅੱਜ बोल रही है ਉਹ ਸਿੰਪਲਟਨ ਸਧਾਰਨ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਭੋਲੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੇ ਇਸ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਖੁਦ ਲੈ ਸਕੇ। ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਡੰਬ ਕਾਊ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁੰਗੀ ਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂੰਟੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਬੱਜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਮਲਾਲ ਵਾਜ਼ ਥੰਡਰਸਟਰਕ। ਰਾਮਲਾਲ ਹੈਰਾਨ ਸੀ। ਦ ਗੈਸਟ ਬਿਗਨ ਟੂ ਵਿਸਪਰ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ੇਮਲੈਸ, ਸੋ ਅਗਲੀ ਐਂਡ ਸੋ ਸ਼ੇਮਲੈਸ। ਇੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਔਰ ਇੰਨੀ ਬਦਸੂਰਤ। ਭੋਲੀ, ਆਰ ਯੂ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ? ਸ਼ਾਊਟਡ ਰਾਮਲਾਲ। ਰਾਮਲਾਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਯੂ ਵॉन्ट ਟੂ ਡਿਸਗ੍ਰੇਸ ਯੂਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੈਵ ਸਮ ਰਿਗਾਰਡ ਫॉर ਆਵਰ ਇੱਜ਼ਤ। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सैड भोली। ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਲਿੰਗ ਟੂ ਮੈਰੀ ਦਿਸ ਲੇਮ ਓਲਡ ਮੈਨ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਔਰ ਲੰਗੜੇ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ। ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਵ ਸਚ ਅ ਮੀਨ, ਗ੍ਰੀਡੀ, ਕੰਟੈਂਪਟੇਬਲ ਕੋਅਰਡ ਐਜ਼ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ। ਆਈ ਵੋਂਟ, ਆਈ ਵੋਂਟ, ਆਈ ਵੋਂਟ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚੀ, ਸਵਾਰਥੀ ਔਰ ਡਰਪੋਕ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ
ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। What a shameless girl. We all thought she was a harmless dumb cow. ਪਿੱਛੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਿਸੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਕਿ ਭੋਲੀ ਹੈ। ਭੋਲੀ turned violently on the old woman. ਭੋਲੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਲੇਡੀ ਨੂੰ, yes aunty, you are right. You all thought I was a dumb driven cow. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗੂੰਗੀ ਗਾਂ ਹਾਂ। That's why you wanted to hand me over to this heartless creature. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹੋ। But now the dumb cow, the stammering fool is speaking. ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਡੰਬ ਕਾਓ, ਇਹ ਗੂੰਗੀ ਕਾਂ, ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਹਕਲਾਣ ਵਾਲੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਮੋਰ? ਹੋਰ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਹੈ? ਵਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਦ ਗ੍ਰੋਸਰ ਸਟਾਰਟਡ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ ਵਿਦ ਹਿਸ ਪਾਰਟੀ। ਵਿਸ਼ੰਬਰਨਾਥ ਨੇ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਪਣੀ ਬਾਰਾਤ ਲਈ ਔਰ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਬੈਂਡਸਮੈਨ ਥॉट ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਸੈਰੇਮਨੀ ਐਂਡ ਸਟਰਕ ਅਪ ਅ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਸੌਂਗ। ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਂਡਸਮੈਨ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਧੁਨ ਕਿਹੜੀ ਵਜਾਈਏ, ਡੋਲੀ ਦੀ ਤਾਂ ਵਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਸਟੂਡ ਰੂਟਡ ਟੂ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜੜ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਿਜ਼ ਹੈਡ ਬੋਰਡ, ਸਿਰ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਿਦ ਦ ਵੇਟ ਆਫ ਗਰੀਫ ਐਂਡ ਸ਼ੇਮ, ਅਫਸੋਸ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਦ ਫਲੇਮਸ ਆਫ ਸੈਕਰੇਡ ਫਾਇਰ ਸਲੋਲੀ ਡਾਊਡ ਡਾਊਨ। ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੋਈ ਸੈਕਰੇਡ ਫਾਇਰ, ਅਗਨੀ भी बुझ गई। Everyone was gone. सब चले गए। रामलाल turned to भोली and said, रामलाल ने भोली ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ, what about you? But what about you? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇਰਾ? No one will marry you now. ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। What shall we do with you? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇਰਾ? And ਸੁਲੇਖਾ said in a voice, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅब्बास ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਨੇਮ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੁਲੇਖਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਲੇਖਾ ਮੀਨਸ ਦ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜਡ। ਭੋਲੀ ਸੁਲੇਖਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਐਂਡ ਸਟੇਡੀ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਵਰੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਇਨ ਯੋਰ ਓਲਡ ਏਜ ਆਈ ਵਿਲ ਸਰਵ ਯੂ ਐਂਡ ਮਦਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਟੀਚ ਇਨ ਦ ਸੇਮ ਸਕੂਲ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗੀ ਵੇਅਰ ਆਈ ਲਰਨ ਸੋ ਮਚ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦੈਟ ਰਾਈਟ ਮੈਮ? ਭੋਲੀ ਦੀ ਉਹ ਟੀਚਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਖੜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਦ ਟੀਚਰ had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Bholi, of course, she replied. And in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when he contemplates the completion of his masterpiece. ਅੱਜ ਟੀਚਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ, ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਫੇਮਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ 100% ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹੀ ਫੀਲਿੰਗ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭੋਲੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੋ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਜੋ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਉਹ ਉਸ ਮੇਰਾ 100% ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਉਹ ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਅ ਮਾਸਟਰਪੀਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਅਗਰ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ
1000 ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਬਣੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੀ ਔਰ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਸਟਰਪੀਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਭੋਲੀ ਨੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਹਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਟੀਚਰ ਦਾ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ, ਟੀਚਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਭੋਲੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਲੀਗਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਘੜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ